يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واسربه واردع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك وعليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك، سلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
أتقى الأذكياء السلام عليك الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه وآلك الأطهر مأدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا.
لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طاع عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومؤتسما بحبل الله من أنشانا واستسئرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذر وقد يقظانا صلى الله عليه وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا صلى الله عليه طهره الله ما اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Saya belinya, jarang tuh belinya. Ah, aku dapat. Ya, aku dapat. Ini ya, nanti saya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نؤوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشنا تحت لوالي من نادانا يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشافع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم خلقك على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا
ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤتيت قنصر عن أطاه نهانا بالله كرر يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت المروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من وادي المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شه بن عبد مناف ابن قصي كان ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى العزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كف علم برفع إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا وبها تلطف من رب السماء قسى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورد نفسه وبداد عرشه وبداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفى حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز أولى
رسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذون، لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما قدها من هول أفظع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. فلها أنت بدا سجود، مرحبا مرحبا، وتنادى الشفاعة شفاع والهسى مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني،
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمة نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع يا رسول الله جئنا من ديار قاصدين مولانا ارتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية وختمي عمر بحسنى واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاء
الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para jamaah dimohon untuk maju ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri majelis kuliah duha yang diselenggarakan oleh Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, pengikut dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 3 Oktober 2021 Masehi dan bertepatan dengan 26 Safar 1443 Hijriah. Telah hadir di hadapan kita semua Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang nantinya akan memberikan ceramah agama tentang keseharian Rasulullah yang akan membahas riwayat kematian Rasulullah SAW. Untuk mengawali majelis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang dalam hal ini kami mintakan kepada Habib untuk membukanya. Fatihah. Itu buka Al-Fatihah. Buka Al-Fatihah. الفاتحة بالقبول وتم كل السلوم وصالح شأن ظاهرنا وباطنا لنا ولأحبابنا ومشايخنا وولادنا وأن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع التقى والعفاف والغنى وأن الله يفتح علينا فتح العارفين فقلنا في الدين واختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Dan kami informasikan bagi para jamaah yang ingin bertanya nanti, untuk para Yuhan untuk mengangkat tangannya dan para ahwat menuliskannya di kertas. Marilah kita sama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Kepadanya kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Rekan-rekan para anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali dalam kesempatan pagi hari ini memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat zahir maupun nikmat batin yang tidak pernah terputus dari kita semua. Meskipun kita menyadari bahwa diri kita masih jauh dari sikap seorang hamba yang baik, di mana masih saja kesalahan-kesalahan, kemaksiatan dan pelanggaran kita lakukan dalam amal-amal dan perbuatan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang rahmatnya itu melebihi dari kemurkaannya, dari kemarahannya, sehingga masih saja tiada putus-putusnya menurunkan dan memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai terlalu jauh untuk lupa dari nikmat tersebut. Kita bisa selalu ingat kepada Allah, kita selalu memudahkan bersyukur kepadanya, dan kita menjadi insan atau menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik insyaallah di masa yang akan datang. Salawat dan salam juga selalu kita haturkan kehadirat junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan semua kebaikan untuk kita semua, dan kita hanya meniru dan melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui pada hari kiamat nanti sebagai umatnya yang memberikan hak-haknya, yang memberikan kecintaannya yang sebenarnya kepada beliau dengan melaksanakan setiap perintah-perintah dan setiap ajaran yang beliau kerjakan. Begitu juga mudah-mudahan salawat dan salam ini dilimpahkan kepada para sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang bersama beliau sampai akhir hayat, dan juga kepada keluarga beliau yang mendapatkan kesempatan untuk menerima nasab beliau, dan juga kepada seluruh umat kita semua yang Allah beri keistimewaan di antara umat-umat yang lain, dipilih dari umat-umat yang lain untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, para hadirin rahimakumullah, seperti yang telah dimaklumi bersama, kita pada pagi hari menjelang siang hari ini akan melanjutkan kajian atau majlis ilmu dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan pembahasan kita saat ini adalah berkaitan dengan bab yang ke-54 tentang kisah wafat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Kalau tidak dikatakan musibah terbesar untuk umat ini, bahkan untuk umat manusia. Karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya di muka bumi ini merupakan anugerah, merupakan nikmat, merupakan fadl, sesuatu pemberian yang Allah berikan untuk kita semua. Maka ketika beliau diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari sunnatullah setiap manusia, maka kita merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Dan kita tentu dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita terus menjalankan wasiat beliau untuk selalu terus istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang telah beliau bawa tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis ya, dari beberapa orang sahabat yang menceritakan tentang kisah
wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan hadis-hadis yang lain, yaitu hadis yang keempat dan seterusnya yang masih dalam bab yang sama, yaitu tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin bi sanadin muttasilin ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Ibn al-Had an Musa bin Sarjis anil Qasim bin Muhammad an Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu saksi mata yang utama di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seperti yang dijelaskan kemarin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan atau dalam pelukan Aisyah, ya. Dalam sebuah riwayat wafatnya di dada Aisyah, ya, kepala beliau. Dalam riwayat di pangkuannya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. An Aisyah, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah, annaha qalat, bahwa ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu dalam keadaan kematian. Maksudnya dalam keadaan kematian, dalam keadaan sakaratul maut, dalam posisi sakaratul maut. Semua orang akan menghadapi sakaratul maut, ya, dan merupakan salah satu keadaan paling menentukan dalam hidup kita. Kalau untuk manusia seperti Rasulullah SAW tentu tidak khawatir di dalam sakaratul maut. Tetapi untuk manusia seperti kita yang masih saja tidak jelas sikapnya, kadang baiknya, kadang buruknya, malah kadang yang buruknya lebih banyak, maka kita harus lebih waspada. Karena saat itu musuh kita yang paling utama, yaitu Syaitan, sedang melancarkan serangan terakhirnya. Dan tentu serangan terakhir itu merupakan serangan yang paling membahayakan. Karena dengan kematian seseorang, tugas setan yang diberikan tugas untuk mengganggu orang tersebut akan selesai. Dan dia akan dinilai oleh kelompoknya, oleh atasannya dalam mengganggu kita. Sejauh mana setan itu mampu menggoda manusia, ya. Maka kita wajib untuk waspada, ya, wajib untuk waspada dari kematian. Yang kematian itu akan menentukan baik buruknya kita. Tidak terbayangkan rekan-rekan, kalau kita mungkin saat ini masih sehat, masih bisa berbuat baik, ya, kadang-kadang mungkin terjatuh dalam kemaksiatan, ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua kemaksiatan dan syahwat dunia. Kita tidak bisa membayangkan tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita tidak siap. Kalau kita dalam keadaan siap-siap masih baik, masih, ya, yang namanya bersiap-siap kan pasti akan lebih baik. Kalau kita sehat begini, ya, kita nggak merasa kekurangan apapun, tiba-tiba datang ajal kita, mati kita di tempat ini, atau di jalan, kita sedang pulang, kita sedang berpergian, sulit membayangkannya, ya, sulit membayangkannya. Berbeda kalau misalnya kita itu ketika wafat diawali dulu dengan muqaddimah wafat. Kita diberikan sakit, berbaring di tempat tidur, nggak kemana-mana. Biasanya orang yang sakit nggak kemana-mana kan potensi untuk maksiatnya sangat kecil, betul tidak? Kita di kamar saja berbaring, ya. Sakit yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya mengurangi dari dosa-dosa kita.
Dan dalam keadaan kita terkurung di kamar, kita tidak akan melakukan kemaksiatan apalagi dosa besar. Ya, tidak mungkin ya orang dalam keadaan seperti itu masih korup misalnya, ya, masih berjudi, itu sangat-sangat jauh. Masih mending. Jadi kita ada persiapan ketika itu kalau kita sakit. Ya. Tapi kalau misalnya kita sehat begini, berjalan-jalan, tahu-tahu sedang majelis meninggal. Sedang ngobrol meninggal, sedang berjalan meninggal. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Seorang atlet yang segar bugar saja bisa mati di tengah lapang. Pernah kita lihat banyak. Ya, terakhir saya melihat seorang ulama, ya, dalam keadaan beliau sedang bermusyawarah dengan ulama yang lain, tiba-tiba beliau wafat di tempat duduknya. Ya bagus dalam keadaan seperti itu. Atau kita seperti ini misalnya, tiba-tiba Allah mengambil ruh kita lebih senang karena kita sedang berbuat baik. Tapi bayangkanlah kalau misalnya kita tidak siap, kita sedang bercanda-canda, kita sedang ketawa-ketawa, kita sedang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit membayangkan apa nanti keadaan kita di hadapan Allah setelah kematian. Makanya ya, usahakan ya selalu ingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian ini. Ya. Maka ini contoh di mana Rasulullah SAW ya, beliau ya, ini bagian dari keinginan Allah, beliau diberi sakit dulu 1 minggu. Ya. Kalau Rasulullah jangan samakan dengan kita. Ya, Rasulullah itu sakit nggak sakit, ya, dalam keadaan santai atau serius sedang beribadah, ya, dirinya zahir batin itu bersih, nggak ada apa-apanya, nggak ada jeleknya sama sekali. Beda dengan kita, ya. Makanya kalau kita ada keluarga yang meninggal diawali dengan sakit, ya itu kita husnudzon. Mungkin ini jalan yang baik, bahkan itu mungkin ciri-ciri husnul khatimah. Allah mengurangi dosanya, ya, dalam detik-detik akhirnya dia diberikan fokus kepada Allah untuk persiapan kematian. Tapi jangan sampai ini yang salah juga. Ada sebagian masyarakat sedang sakit malah nggak mau sholat, ya, sedang sakit malah cuma istilahnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting, ya. Lagi sakit, ya mungkin misalnya kalau kita yang muda main HP terus, akhirnya kita mati, HP-nya ada di wajah kita. Naudzubillah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan, matar rajulu ala ma 'asha alaihi. Matar rajulu ala ma 'asha alaihi. Seorang itu biasanya akan meninggal, seseorang akan wafat dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Orang akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaan hidup. Kalau ada orang yang membiasakan hidup hadir majelis taklim, ya, dekat dengan ulama, ya, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan wirid, kemana-mana dia wirid, ya, maka insya Allah dia meninggalnya akan baik. Kemungkinan besar meninggalnya akan baik. Tapi kalau dia hidupnya itu hanya untuk senda gurau, untuk main-main, untuk melakukan hal-hal yang tidak banyak memberikan imbal pahala, ya, mungkin dia tidak melakukan perbuatan dosa, tidak maksiat, tapi dia terlalu terobsesi dalam syahwat yang boleh. Syahwat itu boleh sebenarnya, tapi kalau berlebihan jadi tidak bagus. Kalau kelebihan lagi bisa jadi maksiat. Syahwat yang boleh. Kalau sekarang anak-anak muda main game terus nggak habis-habisnya, ya. Yang mahasiswa dapat kiriman, ya, 1/4 duitnya untuk beli pulsa game, ya, main game terus. Yang udah kerja beli pulsa game.
main game terus. Ada yang seperti itu. Ada yang hobinya ngobrol doang. Ya, kalau udah malam ba'da isya udah sholat dia mulai dia buat minuman, beli makanan, ya, telepon temannya, kita ngobrol yuk. Nah, sampai bang, ngapain? Ya kita inilah cari angin. Angin nggak usah dicari, di kamar kamu juga ketemu angin, ya. Ngapain? Membunuh waktu. Nggak boleh, orang Islam nggak diajarkan membunuh waktu. Pertama, waktu memang nggak bisa dibunuh, ya. Kita hanya menyia-nyiakan waktu itu sebenarnya, ya, menyia-nyiakan waktu. Kalau dalam keadaan seperti itu kita wafat, kita sedih, ya. Mungkin keluarga, ya biasa saja, ya. Oh lagi olahraga meninggal, lagi ini meninggal, lagi duduk-duduk meninggal, biasa saja, mungkin nggak kepikir, ya. Tapi kita nggak mau yang seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Usahakan kita meninggal dalam posisi yang baik, ya. Yang paling gampang, para rekan-rekan sekalian, ya, teman-teman Irma, coba kita biasakan wirid. Biasakan kita wirid. Wirid itu zikir adalah perbuatan ibadah yang paling ringan. Lebih mudah dari puasa, lebih mudah dari sholat, lebih mudah dari mengaji Al-Quran. Karena ngaji kan harus buka, kita harus bawa Quran, harus fokus. Kalau wirid gampang. Sekarang ada alat itu kan, pencet, tutup begini, dikit, taruh aja di sini. Meskipun pas kita nggak ngobrol, biarin aja. Kalau ada orang yang tanya, oh so alim, ya memang saya memang alim kok kamu. Itu nggak apa-apa. Kita nggak sombong kok. Kita taruh wirid di sini. Ini orang muslim ya seharusnya begitu. Ya. Ini kalau kita pegang wirid, tasbih, apalagi ya, tahu gini, secara otomatis kita itu akan lebih mudah diingat untuk membaca zikir. Dibandingkan kita nggak bawa alat ini. Kalau gini saja, kita nggak ada respon ke otak kita, ayo wirid. Tapi kalau kita memegang sesuatu, kan ini agak informasi akan akan mondar-mandir. Ya, ketika misalnya tangan saya ada di sini, megang begini, ini informasi langsung dikirim ke otak saya. Tangan saya sedang apa? Sedang nganggur atau sedang melakukan apa? Jadi kalau kita memegang alat ibadah wirid, nanti minimal lah kita sedikit-sedikit pencet aja, ya, terus aja baca apa sholawat, atau yang paling mudah baca istighfar, ya, baca subhanallah. Wirid apa yang semudahnya dulu kamu lah apa, ya. Kalau kita merasa banyak dosa, banyak istighfar, ya. Nggak usah panjang-panjang istighfarnya, kayak kita sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah, kepanjangan, ya, panjangan, dikit-dikit aja astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita lupa ngobrol, atau kita kerasa lagi megang ini, kepencet sekali astagfirullah, astagfirullah, ya. Mulutnya mungkin kalau kita misalnya di depan orang kita nggak enak gitu, ya, keluar suara, dalam hati juga nggak apa-apa, istighfar kan, itu malah lebih bagus lagi. Biasakan zikir hati. Zikir hati ini yang akan mengkondisikan kita jadi baik terus. Kalau mulut ya bagus, tapi lebih berkesan itu zikir, maju aja sih. Ya, lebih berkesan itu zikir apa? Zikir yang di dalam hati, karena lebih merasakan kita itu, ya. Nah, seperti itu nanti kita akan terkondisikan dalam kebaikan, ya. Habib Umar mengatakan, beliau ditanya nih tentang anak-anak muda, kayak ya anak muda lah sekarang, zaman sekarang. Kita nggak usah lihat orang lain lah, kita lihat kita sendiri, coba cerminkanlah diri kita di sebuah cermin. Kita mengakui kan kita ini masih ada kesalahan, ya. Saya nggak tahu lah, ya mudah-mudahan kalian orang-orang bersih, orang-orang yang jarang maksiat, alhamdulillah. Tapi kalau kita masih dalam kemaksiatan, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Itu terus lawan. Syahwat maksiat itu lawan terus, ya. Yang namanya kita jatuh dalam kemaksiatan itu hal yang sunnatullah, yang lumrah. Tetapi kita harus lawan itu. Jangan kita lumrah itu sudah terima saja. Namanya manusia. Manusia kan memang tempat salah. Ya udah salah kok masih mau terus di situ. Itu yang nggak benernya. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu memang selalu berbuat salah. Wa kullul khata'in tawwab, yang sebaik-baik wa khairul khata'ina tawwabun.
Yang sebaik-baik itu adalah yang selalu bertaubat. Jadi kalau ada salah, langsung taubat. Meskipun satu hari kita salatnya 100 kali, 1000 kali, taubatlah 100 dan 1000 kali. Ini sekarang maksiat. Ya Allah, nyesel kita. Ya Allah, kok saya sampai begini lagi sih? Istighfar, tak ampun ya Allah. Minta tolong ya Allah, saya ditolong supaya jangan jatuh lagi. Ya, udah selesai begitu, 1 jam, 2 jam, maksiat lagi. Ulangi lagi taubatnya. Maksiat lagi, ulangi lagi. Tetapi usahakan ya, supaya rasa taubat itu terus hidup, terus membara, ada keinginan taubat. Kita harus punya salah satu pintu kita kepada Allah. Pintu kebaikan kepada Allah itu pertahankan. Pintu itulah yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah ketika kita jatuh dan maksiat. Orang yang tidak punya pintu kepada Allah, tidak punya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia biasakan, ketika dia jatuh dalam maksiat, lalu dia bertaubat, jatuh dalam maksiat, dia bertaubat dan terus menerus, nanti dia akan jatuh terjerembab terlalu dalam. Karena yang mengomporinya untuk taubat lagi sudah hilang. Apinya itu mati. Cahayanya mati. Supaya ini tetap hidup nih, bara semangat kita taubat, ada satu yang amalan kita lakukan. Ya, istilahnya para ulama itu, jika Allah membuka untuk kalian bab, pintu menuju dirinya, jangan disia-siakan. Kalian mungkin ada salah satu amal lah yang ibadah yang mungkin kalian senang melakukannya. Misal, kalau sholat pinginnya jamaah, itu bagus, itu jaga, itu pintu tuh, salah satu pintu. Saya kalau sholat itu sukanya ke masjid, nah jaga itu. Jaga terus. Itu nanti yang akan menjaga diri kita dari terlalu dalam jatuh dalam kemaksiatan. Kalau kita nggak punya seperti itu teman-teman, kita nih biasa aja ibadahnya, normal, sholat biasa, kadang awal, kadang akhir. Puasa juga mungkin nggak pernah kecuali Ramadan, ya. Sedekah juga kalau kirimannya banyak mungkin sedekah, kalau kirimnya pas-pasan nggak sedekah. Ya, mau ke majelis juga malas-malesan, nggak ada absen, sudahlah kapan minggu depan aja datangnya. Misalnya, nggak ada tarikan dalam diri kita, lalu kita masih melakukan maksiat, maka maksiat itu akan menurunkan kita, turun. Yang buat kita naik lagi, semangat lagi untuk ibadah apa? Pintu tadi yang kita jaga tadi itu. Pintu sholat jamaah, pintu sholat duha misalnya. Atau kalian yang suka wirid dan sedikit-sedikit, jaga terus itu. Itu yang menjaga bara semangat kita untuk selalu dekat kepada Allah. Jangan sampai itu mati. Kalau kalian punya kebiasaan ada kemaksiatan, harus punya kebiasaan kebaikan. Itu yang akan mengimbangi kita. Mengimbangi kemaksiatan kita. Dengan terus berusaha kita hilangkan ini. Terus saja. Kalau habis maksiat minta doa, ya Allah tolonglah ya Allah, saya dibantu untuk melawan hawa nafsu saya, dibantu untuk melawan jiwa saya, jangan maksiat ya Allah. Minta kepada Allah. Meskipun kita masih maksiat terus. Malu Ustaz, saya maksiat tapi minta. Jangan malu kepada Allah. Allah lebih tahu diri kita daripada Allah lebih tahu terhadap diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Jadi terus saja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Maksiat, nggak apa-apa. Taubat, minta tolong, menangis lagi kepada Allah. Meskipun pas kita maksiat kita ketawa-tawa melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi tetap pertahankan. Ada amalan yang masih bisa kita ketarik. Mudah-mudahan nanti akan ada suatu waktu saatnya di mana Allah akan menghabiskan kemaksiatan kita, menolong kita, hancurkan kemaksiatan kita dengan bantuan kebaikan yang kita pertahankan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ini problematika anak muda kan seperti itu. Zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri lah. Di mana-mana, nggak laki nggak perempuan sama. Ya, sama. Jadi usahakan. Kalau kita merasa masih ada kemaksiatan yang kita bahasanya istiqomah dalam maksiat, ya. Masih ada yang istiqomah dalam maksiat, usahakan istiqomah dalam taat supaya imbang. Nanti ini ngadu kekuatan. Mana yang lomba mungkin seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun terus lomba mana yang paling kuat. Akhirnya mungkin
Insya Allah kalau kita istiqomah dan kebaikan, Allah akan bantu kita untuk melawan daripada kemaksiatan. Ya, jadi ini semua tujuannya supaya ketika kita finish, ketika kita sakaratul maut, itu kan titik finish. Kita finishnya itu istilahnya kalau nggak bagus-bagus amat, ya nggak jelek lah minimal gitu. Mungkin kita kalau membayangkan, ya Allah, saya ingin meninggal kayak para ulama itu, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan kebaikan. Aduh, ya itu perlu perjuangan jauh juga. Oke, kita nggak bisa begitu, paling tidak wafatlah kita dalam keadaan tidak maksiat. Itu masih mending, masih mending. Ya, jadi biasakan kayak begini nih. Kalian datang ke majelis Irma, ya mungkin nggak seberapa lah ya kita apa mungkin hasilnya ya, tapi terus istiqomahkan. Kita nggak tahu loh kapan hidayah itu yang berat, hidayah yang kuat Allah benamkan masuk dalam diri kita, nggak tahu. Kita ini kan kadang-kadang hadir majelis ini, hadir majelis yang lain, ketemu ustadz ini, ketemu ustadz yang lain. Kita nggak tahu dari ustadz mana Allah akan memasukkan hidayah yang begitu kuat dalam diri kita, yang merubah hidup kita luar biasa. Nggak ada yang tahu kita kapannya, siapa ustadznya, materi apa yang kita bisa seperti, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi usahakan, ya, usahakan berusaha terus istiqomah ini. Allah nanti akan ngatur kapan kita akan mendapatkan hidayah itu. Ya, tujuannya kembali lagi ini tadi ceritanya Nabi, ya, beliau diwafatkan, diawali dengan sakit dulu. Ya, untuk mengingatkan kita supaya paling tidak kita itu kalau sakit kita nggak ada maksiatnya. Intinya finishnya itu yang baik, ya, finishnya yang bagus. Kalau finishnya bagus, mudah-mudahan nanti kita diberikan tempat yang bagus. Tapi kalau udah finishnya jelek, waduh, yang belakang-belakangnya bagus-bagus bisa ketutup, ya. Itu yang namanya su'ul khatimah, finishnya buruk, ya. Tapi kalau husnul khatimah itu yang kita harapkan. Jadi biasakan ya, carilah apa yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian punya rezeki sedikit dari keluarga yang mampu, coba misalnya satu hari sedekah 1.000 rupiah. 1.000 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ya minta duit 100.000 untuk sedekah tiap bulan, nggak usah begitu, biasa aja lah. Ambil 1.000, kalau kali sebulan kan cuma 30.000, nggak terlalu kerasa. Untuk beli pulsa juga nggak sebesar itu kita, nggak kecil sekali 30.000. Nggak usah sedekah banyak-banyak, kita latih 1.000 saja coba. Tapi istiqomah, duit receh lah yang kita ini. Nggak apa-apa, duit 200 perak kumpulkan 5 biji, ya, masukkan ke tempat yang mau menerima. Apa siapa yang mau menerima recehan begitu? Kota amal masjid, nggak pernah protes dia. Kita mau nyelengin 200 perak nggak protes dia, ya. Tapi kalau kalian kasih pengemis mungkin dibuang, ya. Saya pernah itu ngasih 200 perak dilempar depan saya oleh pengemis. Itu pengemis, ya. Jadi begitu, usahakan sedekah satu hari, sholat duha 2 rakaat saja, ya. Coba kalau mau ada yang keinginan untuk sholat malam, mulai dari witir dulu dijaga, witirnya dijaga dulu. Nanti lama-lama akan enak kita lakukan witir, nanti akan ketarik tuh sedikit-sedikit waktu yang malam kita kemudian sholat malam, gitu ya. Dan nggak usah muluk-muluk, saya sering sampaikan, jangan overdosis dalam ibadah, ya. Pengen ibadah langsung yang paling tinggi, udahlah, pasti akan jatuh, ya. Pelan-pelan saja. Ini kembali lagi kepada Nabi. Jadi Nabi itu diceritakan Aisyah, saya melihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW ketika dalam kematiannya, dalam sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan kita husnul khatimah dalam kematian kita, ya, kita dapat meninggalkan dunia ini dalam kebaikan, kita bisa mendapatkan keberkahan dari agama ini, dan kita bisa selamat nanti di dalam fase-fase kehidupan kita berikutnya setelah fase dunia ini. Amin. Wa indahu qadhun fihima, di sisi beliau itu ada wadah air, ada wadah berisi air. Ya, bahasa kita seperti baskom. Ya, ada baskom diisi air putih, air bersih. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi. Beliau dalam keadaan sakarat itu kadang-kadang masukkan tangannya di wadah itu, ya. Tangannya dimasukkan ke air itu, dingin kan, air dingin. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma. Lalu beliau mengusapkan tangannya tadi itu yang ada airnya
ke wajahnya, diusap. Ya, nah ini kata para ulama, ya ini untuk meringankan sakaratul maut. Ya, dengan mencontoh Nabi itu. Nabi mencontoh begitu meringankan kita dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu berat. Ya, susah. Dicontohkan caranya. Makanya kalau kita menghadapi orang sakaratul maut atau kita sendiri yang sakaratul maut nanti, kita semua kan pasti akan menghadapinya ya. Itu kita siapkan air itu seperti Nabi tadi. Ya, kita usapkan ke wajah kita. Kalau kita masih mampu bergerak dengan baik, ambil air, usapkan. Ya, atau kalau orang lain, misalnya ada saudara kita, kenalan kita wafat, kita di posisi itu sedang sakarat, kita ambil air, diusapkan di wajahnya. Itu kalau dia tidak merasa terganggu. Terganggu misalnya ada luka, kalau disentuh sakit ya jangan, ya. Biarkan dia tenang. Tapi kalau dia biasa normal, apalagi kalau demam itu kalau dikasih air dingin enak, ya, meringankan itu, diusapkan. Itu sunnah, bagian dari amal yang baik ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Thumma yaqul, lalu Nabi berkata, berdoa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku. Ala munkaratil maut, dalam menghadapi kemungkaran kematian. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Kita kalau menghadapi kematian itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Itu maksudnya mungkar itu di situ, bukan mungkar kemaksiatan ya, tapi mungkar itu sesuatu yang kita ingkari. Seperti malaikat munkar dan nakir. Pernah dengar kan? Ya, malaikat yang bertanya di alam kubur. Ya, kalau kita nggak paham mungkar dan nakir kok namanya kok kayak maksiat sih? Bukan maksiat itu. Mungkar itu artinya dia itu diingkari. Diingkari karena apa? Fisiknya, bentuknya itu menakutkan sekali. Jadi kalau ada orang yang melihatnya itu langsung, malaikat ini ngeri kita ngelihatnya. Makanya disebut dengan munkar dan nakir. Jadi Nabi berkata, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Dalam riwayat yang lain, ala sakaratil maut. Sakarat seperti yang kita ketahui. Sakarat itu tingkatan-tingkatan. Ya, kematian sakaratul maut itu keadaannya seperti kita semakin takut, semakin gitu ya, semakin menakutkan terus sampai kemudian ruhnya itu diambil oleh malaikat Israel. Ya. Jadi kembali dalam sakaratul maut kita harus siap-siap, ya harus siap-siap. Adab-adabnya kita jaga. Kalau mau sakaratul maut ya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita di hadapan orang yang sakaratul maut kita talqin, kita kita bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Berikutnya hadis selanjutnya, qala haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman ibn al-Ala an abihi an ibni Umar an Aisyata qalat. Diriwayatkan dari Sayyiduna Ibnu Umar, ini sahabat Nabi meriwayatkan dari Aisyah. Jadi ada sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat, itu biasa ya, karena Ibnu Umar ini merupakan sahabat kecil ya, ketika Nabi hidup masih kecil. Jadi banyak meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain yang sudah dewasa-dewasa, termasuk hadis ini. Ibnu Umar meriwayatkan dari Aisyah, ya, meriwayatkan cerita tentang wafatnya Nabi. Apa kata Aisyah? Qalat, Aisyah berkata, la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dalladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak cemburu, aku tidak iri dengan seseorang yang wafatnya itu lembut, yang wafatnya itu ringan, sakaratnya itu ringan. Ya, misalnya sedang sholat toto meninggal, kan ringan, nggak ada sesuatu yang menakutkan. Ya, sedang berbuat baik meninggal, gitu ya, wafatnya ringan. Kata Aisyah, aku tidak iri, tidak cemburu dengan seseorang yang Allah berikan sakaratul mautnya itu ringan. Ya, ba'dalladzi ra'aitu, setelah aku melihat bagaimana kerasnya, ini kalimatnya, bagaimana kerasnya sakarat maut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu ketika sakaratul maut itu keadaannya
Berat sekali, berat. Ketika Fatimah, ini kisah hadis Fatimah, ketika melihat, jadi ketika Sayyidina Rasulullah SAW itu wafat, di situ ada Aisyah, ada Fatimah. Ya, Aisyah yang membawa Nabi, yang membawa yang merangkul Nabi, Fatimah ada di sampingnya. Jadi ketika sakaratul maut itu Rasulullah SAW keadaannya susah, sakitnya cukup parah, sampai beberapa kali beliau pingsan, sadarkan diri lagi, pingsan lagi, kan berat. Ketika sakarat juga berat Rasulullah SAW. Ya, ketika Fatimah melihat itu sedih, wah abatah, ya, wahai ayahku, sedih melihat ayahnya. Kata Rasulullah, nggak usah sedih, setelah ini ayahmu tidak akan mendapatkan kesusahan lagi. Itu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mendapatkan sakarat yang berat. Nah, ini ada sebuah pandangan di sebagian masyarakat kita, masyarakat Muslim awam, bahwa kalau ada orang sakaratnya berat, berarti itu tandanya su'ul khotimah. Belum tentu. Belum tentu. Nabi SAW ini, Nabi SAW, beliau secara zahir sakaratnya berat. Jam berapa ini? Sedikit lagi ya. Nabi SAW secara zahir sakaratnya berat, sampai pingsan, sempat pingsan, sampai pokoknya berat lah. Ya. Tetapi secara batin tidak beliau rasakan berat. Karena seperti yang saya ceritakan kemarin, 3 hari menjelang wafat itu malaikat Jibril datang menemani Nabi, menanyakan kabar Nabi, menenangkan Nabi. Nabi tenang secara batinnya. Batinnya itu di alam gaibnya, di alam batinnya. Bertemu dengan malaikat Jibril, ya nggak apa-apa. Sampai pas hari ketiga, malaikat Jibril minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin untuk ini membawa malaikat Israel kan, membawa malaikat maut, minta izin untuk menyabut nyawamu. Dicabut pelan-pelan. Tapi zahir dalam pandangan kita manusia keadaannya berat. Kata para ulama, itu untuk semakin menambah bobot ketinggian dan kemuliaan Rasulullah SAW. Semakin untuk meninggikan derajat Rasulullah SAW. Tapi ada juga loh orang yang sakaratnya susah, tapi karena dia maksiat, ada juga. Jadi sakarat yang berat itu belum tentu. Kita lihat keadaan orangnya. Kalau ini orang ahli ibadah, ya, orang-orang yang kekasih Allah, orang-orang yang soleh, ya. Lalu dia sakaratnya berat. Oh, ini sampai detik terakhir Allah ingin terus meningkatkan derajatnya di sisinya. Sampai detik terakhir. Berarti itu kemuliaan. Tapi kalau orang ini ahli maksiat, kewajiban males dikerjakan, sama sesama manusia, sama tetangga ribut terus, matinya susah, ya memang susah, memang gitu. Ya itulah kembali ya, sekali lagi persiapkan finish kita dengan baik, siapkan sakaratul maut kita dengan baik, harus dari sekarang, Al-Imam sebagai penutup, Al-Imam Al-Haddad Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, dalam kitab beliau Risalah Mu'awanah mengatakan, husnul khatimah itu penting. Tapi tidak mungkin husnul khatimah itu didapat begitu saja dengan mudah. Harus ada persiapan-persiapannya. Di antaranya persiapan itu kita harus banyak ketaatan. Biasanya orang yang membiasakan diri ketaatan, menjaga kewajiban, menjauhi kemaksiatan, akan Allah buat finishnya, terakhirnya dengan baik. Tapi kalau tidak seperti itu, sulit dan jangan terlalu berharap-harap. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, ini sudah jam kurang seperempat ya, bahkan kurang 12. Ini 5 menit lagi zuhur. Mungkin kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan, kemudian kita baca doa. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pembahasan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Bagi para jamaah yang bertanya, dipersilakan. Cukup? Tidak ada ya? Baik, nggak apa-apa. Kita baca doa ya. Saya berpesan bagi kita semua ya, kita tolong jangan biasakan ya untuk selalu mengecas ya diri kita ya. Jadi minimal seminggu sekali lah cari kiai, kunjungi ustadz, minta nasihat, ziarah kubur. Ziarah kubur itu juga melembutkan hati. Kirim doa kepada yang kita ziarahi. Kamu punya hajat, minta
Ya, minta kepada Allah, bukan minta kepada yang dikubur, ya. Jangan salah. Minta Allah melalui yang dikubur ini. Ya, minta doa. Wahai fulan, misalnya datang kepada kiai siapa, kepada Habib siapa, Habib, saya minta tolong doakan saya ini ada urusan begini begitu. Minta coba. Ngomong aja, ngobrol aja, enggak apa-apa. Dia bisa mendengar, lebih mendengar mungkin dari kita yang dari orang yang di samping kita. Ya, biasakan supaya hati kita lembut, supaya hati kita baik. Ya, jadi kalau ada ibadah kita itu mudah. Kalau ada maksiat kita akan mudah lepas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليك دعانا ممن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع الدعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Demikianlah, mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.